students, good morning. In previous lecture, we have completed the investment account. We solved all the problems of investment account. Okay, total 13 problems we have solved in the investment account. Now, in this lecture, we started the new chapter, that is accounts of insurance companies. Insurance is a form of a contract or agreement under which one party agrees in return of a consideration to pay an agreed amount of money to another party to make good for a loss, damage, injury to something of a value in which the insurer has a pecuniary interest as a result of some uncertain event. When one party undertakes to indemnity the loss caused to another party on the happening of a specific event in consideration of a fixed periodic amount, it is called insurance contract, and the business is called business of insurance. One who undertakes is called insurer. One who is compensated, it's called insured. Happening of certain event is called risk. For example, death, fire, loss, etc. Consideration is called premium. Okay, it is paid by insured to insurer. Insurer provides protection against unforeseen events to the insured at a small price. ओके, इन्शुरन्स कंपनी कशा पद्धतीने अकाउंट्स मेंटेन करते हे आपल्याला बघायचं आहे, पण याच्या पाठीमागे काय बॅकग्राऊंड आहे. इन्शुरन्स हे एक ॲग्रीमेंट असतं, एक कॉन्ट्रॅक्ट असतं की जिथे काय म्हटलं जे कन्सिडरेशन असतं तर ते कशा पद्धतीने अमाऊंट ऑफ मनी जी आहे ती ॲग्रीड होते टू अनदर पार्टी. ओके, नेक्स्ट आहे टाईप्स ऑफ इन्शुरन्स. दोन आहे टोटल, लाईफ इन्शुरन्स आणि जनरल इन्शुरन्स. फक्त आत्ता याच्यामध्ये अजून एक आहे मरीन इन्शुरन्स, पण मरीन इन्शुरन्स आपल्याला अभ्यासामध्ये नाही आहे. ओके, म्हणजे ते जनरल इन्शुरन्समध्ये येतो मरीन इन्शुरन्स जो आहे. ठीक आहे, मरीन इन्शुरन्स, ॲक्सिडेंट इन्शुरन्स वगैरे सगळं जनरल इन्शुरन्समध्ये येतं. सो बेसिकली टू टाईप्स ऑफ इन्शुरन्स, लाईफ इन्शुरन्स अँड जनरल इन्शुरन्स. ओके, life insurance business is carried on by Life Insurance Corporation of India since 1956. Under this type of insurance, the corporation guarantees to pay a certain sum of money to the policy holder on reaching a certain age or on his death, whichever is earlier. Life insurance has an element both of protection and investment. Life insurance is long-term contract. Then general insurance, it include all over types of insurance except life insurance, as fire insurance, marine insurance, accident insurance, burglary, fidelity, third party, workmen compensation, etc. General insurance is simply a contract to make good a loss. The policy money is not payable if there is not loss. It gives protection against loss. There is no element of investment in it. Okay, so लाईफ इन्शुरन्स अँड जनरल इन्शुरन्स अशा पद्धतीचे दोन टाईप्स आहेत इन्शुरन्सचे. ॲन्युअल अकाउंट्स ऑफ जनरल इन्शुरन्स. At the end of each year, every insurance company must prepare in prescribed form the following statements. Okay, इन्शुरन्स कंपनीला स्टेटमेंट जे आहे ते बनवायला लागतात. ओके, तिथे स्टेटमेंट असंच म्हटलेलं आहे, त्याच्यामध्ये रेव्हेन्यू अकाउंट आहे, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट आहे, प्रॉफिट अँड लॉस ॲप्रोप्रिएशन आहे आणि बॅलन्स शीट आहे. ओके, सो हे
फॉर्म्स आहेत, स्टेटमेंट्स आहेत. त्या स्टेटमेंटचे इन्शुरन्स कंपनीनी प्रिस्क्राईब्ड करून दिलेले फॉर्म्स आहेत. त्या पद्धतीनेच ते अकाउंट्स जे आहेत ते बनवायला लागतात, किंवा स्टेटमेंट म्हणायचं, स्टेटमेंट जे आहेत ते बनवायला लागतात इन्शुरन्स कंपनीला. ओके, सो पहिल्यांदा बघूयात आपण प्रिस्क्राईब फॉर्म ऑफ रेव्हेन्यू अकाउंट अंडर फॉर्म एफ. हे फॉर्म एफ लिहिणं गरजेचं आहे. रेव्हेन्यू अकाउंट अंडर फॉर्म एफ हे लिहिणं गरजेचं आहे. त्याच्यामध्ये पर्टिक्युलर रुपीज डेबिट आणि क्रेडिट साईडला. पहिले आहे क्लेम्स अंडर पॉलिसीज. त्याच्यामध्ये लेस रीइन्शुरन्स क्लेम्स, ॲड एक्सपेन्सेस रिगार्डिंग क्लेम्स, ॲड क्लेम्स आउटस्टँडिंग अँड इंटिमेटेड ॲट द एंड. आणि लेस होतं आहे क्लेम्स आउटस्टँडिंग अँड इंटिमेटेड ॲट द एंड ऑफ प्रिव्हियस इयर. सेकंड आहे, आपण डेबिट कॉलम अगोदर बघतोय, डेबिट साईड बघतोय, कमिशन. ओके, तुम्हाला इथे कुठेही दिसणार नाही टू किंवा बाय अशा पद्धतीने लिहिलं. जसा फॉर्म आहे म्हणून त्याला फॉर्म म्हणतात. ओके, फॉर्म एफ त्याच्यामध्ये फर्स्ट आहे, सेकंड आहे कमिशन ऑन डायरेक्ट बिझनेस ऑन रीइन्शुरन्स ॲक्सेप्टेड. ओके, देन थर्ड आहे एक्सपेन्सेस ऑफ मॅनेजमेंट. फोर्थ आहे बॅड डेट्स. फिफ्थ आहे टॅक्सेस, इंडियन अँड फॉरेन टॅक्सेस. ओके, नेक्स्ट आहे अदर एक्सपेंडिचर. 7 आहे प्रॉफिट ट्रान्सफर टू प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. ओके, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटमधून ट्रान्सफर करायचा असेल प्रॉफिट तर तो या 7 नंबरच्या पॉईंटमध्ये येतो. देन बॅलन्स ऑफ अकाउंट ॲट द एंड ऑफ द इयर शोन इन द बॅलन्स शीट. रिझर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क बिन -% ऑफ प्रीमियम इन्कम ऑफ द इयर. हे पर्सेंट जे आहे ते दिलेलं असतं. आणि लास्टला ॲडिशनल रिझर्व इफ एनी. ठीक आहे, याच्यातलंच पॉईंट आहे 7 नंबरचाच पॉईंट ॲडिशनल रिझर्वचा. ठीक आहे, आता क्रेडिट साईडला बघूयात आपण बॅलन्स ऑफ अकाउंट ॲट द बिगिनिंग ऑफ द इयर. ओके, हा बॅलन्स असतो, जसं आपण बाय बॅलन्स वगैरे लिहितो, टू बॅलन्स, तशाच पद्धतीने बॅलन्स असतो प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटचा, किंवा रेव्हेन्यू अकाउंट बॅलन्स असं म्हणतात. ठीक आहे, त्याच्यानंतर रिझर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क आणि ॲडिशनल रिझर्व इफ एनी. सेकंड आहे प्रीमियम लेस रीइन्शुरन्स, प्रीमियम ॲड आउटस्टँडिंग फॉर द इयर. ओके, नेक्स्ट आहे इंटरेस्ट, डिव्हिडंड्स अँड रेंट्स. त्याच्यामध्ये लेस होईल इन्कम टॅक्स जर त्याच्यामध्ये असला तर, इन्कम टॅक्स देअर ऑन. ओके, नेक्स्ट आहे कमिशन ऑन रीइन्शुरन्स सीडेड. ओके, त्याच्यानंतर आहे अदर इन्कम टू बी स्पेसिफाईज. जर स्पेसिफिक केलं असेल कुठलं अदर इन्कम आहे तर ते क्रेडिटला येईल. आणि लॉस आला तर लॉस ट्रान्सफर टू प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. ओके, आणि लास्टला टोटल डेबिटला किंवा क्रेडिटला ज्याची टोटल येईल तिथून प्रॉफिट किंवा लॉस हे ठरतं. ठीक आहे, सो याच्यामध्ये महत्त्वाचं नोट दिलेली आहे खाली. पहिली नोट आहे रिझर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क इन केस ऑफ मरीन इन्शुरन्स इट इज 100% ऑफ नेट प्रीमियम इन्कम, अँड इन केस ऑफ अदर बिझनेस other than marine insurance business it is 50% of net premium income. Okay, त्याच्यानंतर सेकंड आहे फॉलोइंग एक्सपेन्सेस आर ॲडेड टू क्लेम्स पेड. पॉलिसी रिपोर्ट फीज, सर्वे फीज, लीगल एक्सपेन्सेस रिगार्डिंग क्लेम्स अँड मेडिकल एक्सपेन्सेस रिगार्डिंग क्लेम्स. ओके, हे क्लेम्स पेडमध्ये ॲड होतात. ओके, देन थर्ड आहे एक्सपेन्सेस ऑफ मॅनेजमेंट. याच्यामध्ये काय काय इन्क्लूड आहे, सॅलरीज आहे, रेंट रेट्स आहेत, प्रिंटिंग स्टेशनरी, पोस्टेज टेलिग्राम, ॲडव्हर्टाइजमेंट, ऑडिट फीज, डायरेक्टर फीज, अकाउंटंट फीज, ट्रॅव्हलिंग एक्सपेन्सेस, मोटर कार एक्सपेन्सेस, लाइटिंग चार्जेस, PF कॉन्ट्रीब्युशन, प्रोफेशनल टॅक्स, डेप्रिसिएशन्स एट्सेट्रा. फोर्थमध्ये आहे बोनस इज रिडक्शन ऑफ प्रीमियम टू बी शोन सेपरेटली ऑन डेबिट साईड and also added to premium income on credit side. Then fifth, additional reserve.
In addition to the compulsory reserve for unexpired risks, companies try to build up much larger reserves is called as additional reserve. जर तुम्हाला रेव्हेन्यू अकाउंटमध्ये हा फॉर्म एफ आहे रेव्हेन्यू अकाउंटचा, याच्यामध्ये मॅनेजमेंट एक्सपेन्सेस म्हणजे कुठले, त्याच्यानंतर क्लेम्स पेडमध्ये कुठले कुठले एक्सपेन्सेस ॲड होतात, हे याबद्दलचे नोट जे आहे ते सांगितले. ॲडिशनल रिझर्व म्हणजे कुठला. ओके, सो टेन्शन घेऊ नका. प्रॉब्लेम ज्यावेळेस आपण सॉल्व करू त्यावेळेस तुम्हाला एकदम क्लिअरली हे तुम्हाला अंडरस्टँड होईल. आणि सिम्पल सोपा प्रॉब्लेम आहे. फक्त एवढंच आहे की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जे आहे ते तुम्हाला सिक्वेन्स लक्षात ठेवायला लागतात. ओके, हे झाला रेव्हेन्यू अकाउंट आणि त्याबद्दलची माहिती. नेक्स्ट आहे फॉर्म बी. फॉर्म बीमध्ये आहे प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. ओके, फॉर्म बी फॉर्म ऑफ प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट फॉर द इयर एंडेड. याच्यामध्ये पण पर्टिक्युलर रुपीज, इथे पण टू आणि बाय असं काहीही लिहायचं नाही आहे. फर्स्ट, थर्ड अशाच पद्धतीचे नंबर्स जे आहेत ते येतात. पहिलं आहे टॅक्सेस, नेक्स्ट आहे एक्सपेन्सेस ऑफ मॅनेजमेंट. ओके, त्याच्यामध्ये नॉट ॲप्लिकेबल टू एनी पर्टिक्युलर बिझनेस. थर्ड आहे लॉस ऑन रिअलायझेशन ऑफ इन्व्हेस्टमेंट. नेक्स्ट डेप्रिसिएशन ऑफ इन्व्हेस्टमेंट. नेक्स्ट loss on transfer from revenue account. Next other expenditure. And next balance of net profit carried to profit and loss appropriation account. ओके, इथला जो बॅलन्स येईल तो जातो ॲप्रोप्रिएशनला जर डेबिट बॅलन्स आला तर. देन इंटरेस्ट क्रेडिट साईडला फर्स्ट आहे इंटरेस्ट, डिव्हिडंड्स अँड रेंट्स लेस इन्कम टॅक्स देअर ऑन. सेकंड आहे प्रॉफिट ऑन रिअलायझेशन ऑफ इन्व्हेस्टमेंट. थर्ड आहे ॲप्रिसिएशन ऑफ इन्व्हेस्टमेंट. क्रेडिटला डेबिटला बघितलं तुम्ही डेप्रिसिएशन आहे, इकडे काय येणार ॲप्रिसिएशन, वाढ झाली तर. ओके, आणि घट झाली तर डेबिटला. देन फोर्थ आहे प्रॉफिट ट्रान्सफर्ड फ्रॉम रेव्हेन्यू अकाउंट. फिफ्थ आहे ट्रान्सफर फीज. अँड सिक्स अदर इन्कम. अँड सेवन नेट लॉस ट्रान्सफर टू प्रॉफिट अँड लॉस ॲप्रोप्रिएशन अकाउंट. लॉस आला तर क्रेडिटला, प्रॉफिट आला तर डेबिटला. ठीक आहे, सो अशा पद्धतीचा असतो फॉर्म बी. हा फॉर्म बी जो आहे हा प्रॉफिट अँड लॉसचा आहे. ठीक आहे, देन नेक्स्ट आहे आपला फॉर्म सी. तो आहे ॲप्रोप्रिएशनचा. फॉर्म ऑफ प्रॉफिट अँड लॉस ॲप्रोप्रिएशन अकाउंट. पहिलं आहे लॉस ब्रॉट डाऊन लास्ट इयरचा काही असेल तर. त्याच्यानंतर लॉस फॉर द इयर जो ट्रान्सफर होणार आहे प्रॉफिट अँड लॉसकडनं त्या वर्षीचा, चालू करंट वर्षाचा. देन a dividend paid during the year, then transfer to any particular funds or account, and lastly तिथे बॅलन्स झालं आहे चुकून, बॅलन्स ऑफ प्रॉफिट ॲट द एंड कॅरीड टू बॅलन्स शीट. ओके, बॅलन्स शीटला जातो ॲप्रोप्रिएशनचा अकाउंटचा बॅलन्स. देन क्रेडिट साईडला प्रॉफिट ब्रॉट डाऊन जर लास्ट इयरचा दिला असेल तर. देन सेकंड आहे प्रॉफिट फॉर द इयर, यावर्षीचा प्रॉफिट आला तर. आणि थर्ड आहे बॅलन्स ऑफ लॉस ॲट द एंड कॅरीड टू बॅलन्स शीट. ओके, लॉस आला तर तो येणार क्रेडिट साईडला, प्रॉफिट आला तर तो येणार डेबिट साईडला. ओके, असं फॉर्म एफ झाला आहे रेव्हेन्यू अकाउंट, फॉर्म बी झालेला आहे प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट, आणि फॉर्म सी झालेला आहे प्रॉफिट अँड लॉस ॲप्रोप्रिएशन अकाउंट. आता लास्टला फॉर्म ए, फॉर्म ऑफ बॅलन्स शीट. सगळ्यात पहिल्यांदा आहे शेअर कॅपिटल. देन आहे रिझर्व ऑर कॉन्टिजन्सी अकाउंट्स, रिझर्व फंड इन्व्हेस्टमेंट रिझर्व अकाउंट, आणि प्रॉफिट अँड लॉस ॲप्रोप्रिएशन अकाउंट. या दोन्हीचे बॅलन्सिंग अमाऊंट जे आहेत मागच्या ह्याच्यातनं ते इकडे येणार. त्याच्यानंतर थर्ड आहे बॅलन्स ऑफ फंड्स अँड अकाउंट्स, फायर इन्शुरन्स बिझनेस, मरीन इन्शुरन्स बिझनेस, मिसलेनियस इन्शुरन्स बिझनेस, pension account, debenture stock, other accounts if any. Then fourth one आहे खाली next स्लाइडला. फोर्थ वन आहे loans and advances, bills payable, outstanding claims, annuities due to other persons or bodies, sundry creditors including outstanding expenses, outstanding dividends, outstanding taxes, other liabilities and contingent liabilities. Previous साईडला क्रेडिट साईडला आहे लोन्स ऑन मॉर्गेज ऑफ प्रॉपर्टी, ऑन स्टॉक अँड शेअर्स, ऑन पर्सनल सिक्युरिटी.
to subsidiary companies. Then next आहे investment, deposit with Reserve Bank of India, government securities, municipal securities, railway securities, house property, holding in subsidiary companies, freehold and leasehold ground. थर्ड आहे agents balance. फोर्थ आहे outstanding premium. नेक्स्ट स्लाइडला outstanding premium. देन फिफ्थ आहे interest, dividend and rents outstanding. देन सिक्स्थ आहे interest, dividend and rents accruing but not due. Then seventh आहे amounts due from other persons or bodies carrying on insurance business. सेवेंथ आहे sundry debtors. नाइन्थ आहे bills receivable. 10 आहे cash at bankers on deposit account and current account in hand. At call and short notice. And lastला other accounts हे assets. ओके, लास्टला टोटल ती टॅली व्हायला पाहिजे. सो अशा पद्धतीने आपण बघितलं 2 स्लाइडमध्ये कंप्लीट झालेलं आहे फॉर्म ए, फॉर्म ऑफ बॅलन्स शीट. ओके, या संदर्भामध्ये काही नोट्स आहे इम्पॉर्टंट, त्या बघूयात. द फॉलोइंग ॲसेट्स आर इन्क्लुडेड इन अदर अकाउंट्स. ॲसेट ह्याच्यामध्ये काय काय असतात? लायब्ररी बुक्स, व्हेकल्स, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ॲडव्हान्स पेमेंट ऑफ टॅक्स, प्रीपेड एक्सपेन्सेस, ऑफिस इक्विपमेंट, फर्निचर, गुडविल, preliminary expenses, organization expenses, development expenses, discount on debenture issued, debit balance of profit and loss appropriation account, which is fictitious assets, should be written off in the first 5 years itself. Okay, and an important thing to remember, that is firstly, reserve for unexpired risk, marine insurance 100% of net premium income, fire accident and miscellaneous insurance 50% of net premium income. Okay, second आहे expenses regarding to claims are to be added to claims paid, which is part of claims paid. Reinsurance accepted means insurance company receives premium and pay claims. Reinsurance ceded means insurance company pays premium and recovers claim. Okay, then bonus is reduction of premium to be shown separately to debit side of revenue account as expenditure and also added on credit side to premium income. ओके, सो हे सगळं आपल्याला करायचं आहे इन्शुरन्स कंपनीमध्ये. हे 4 फॉर्म्स आहेत. हे 4 फॉर्म्स तुम्हाला लक्षात ठेवायला लागतात आणि खालचे जे नोट्स वाचल्या त्यासुद्धा लक्षात ठेवायला लागतात की मॅनेजमेंट एक्सपेन्सेसमध्ये काय आहे, त्याच्यानंतर अदर अकाउंट्समध्ये काय आहे, ॲसेट्स त्याच्यामध्ये काय आहे, मरीन इन्शुरन्सचा 100% नेट प्रीमियम इन्कमवर, फायर ॲक्सिडेंट किंवा अजून वेगळ्या प्रकारचा मिसलेनियस इन्शुरन्स 50% ऑफ नेट प्रीमियम इन्कमवर, ॲक्सेप्टेड रीइन्शुरन्स ॲक्सेप्टेड म्हणजे काय, रीइन्शुरन्स सीडेड म्हणजे काय. ओके, सो तुमच्याकडे 2 दिवस आहे. या 2 दिवसात तुम्ही हे वाचा. नेक्स्ट वीकला आपण प्रॉब्लेम स्टार्ट करणार आहोत इन्शुरन्स कंपनीवर. ओके, सो उद्या 26 जानेवारी आहे. 26 जानेवारीला तुम्हाला हे सगळे फॉर्म्स जे आहे ते एका कागदावर लिहून काढा. जर काही प्रॉब्लेम येत असेल तर मला मेसेज करा किंवा मेल करा की मी PDF फॉर्ममध्ये मी त्याला पाठवू शकीन. ओके, सो तुमचा मेल ID सुद्धा त्याच्यामध्ये खाली सेंड करा मला, सो दॅट आय कॅन सेंड ऑन युअर ईमेल. आणि तुम्ही हे सगळे फॉर्म्स जे आहेत ते लिहून काढा, लिहून त्याचं रिवाईज करा. ठीक आहे. So student, please go through all the forms of insurance companies with the help of the format, that is forms of insurance company, form F, form B, form C and form A. Okay, so see you soon in my next video. Till then, take care. Thank you.